A very good evening to all. I, Prashant Payam, welcome all the participants for the awareness webinar on Bhagavad Gita, the life manual, which is organized by Sanatana Sampradhisthana, Mysore, in association with the Rotary Club of Mysore West. Prayer is the process of talking to God in order to achieve a purpose. So let us begin this webinar by seeking the blessing of the Lord Almighty. Vakratunda Mahakaya Koti Surya Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarva Karyeshu Sarvada. Now I request Dr. Ramchandra CG, the Managing Trustee of Sanatana Sampradhisthana, to welcome and introduce the speaker of today's webinar. I also request him to welcome the guest and the participants. Over to you, sir. A very good evening, one and all. So I take this opportunity on behalf of Sanatana Sampradhisthana, Mysuru, to welcome today's resource person, Shri Sandeep S. Vasishtha, and today's guest, Dr. Raghavendra Prasad, MD, President, Rotary Club of Mysore West, Shri Lokesh CG, President, Dr. Shantaraj RS, and Srimati Bhagya Gopal, Board of Trustees, Sanatana Sampradhisthana, and finally all the participants. So let me introduce today's speaker, Shri Sandeep V. Vasishtha. Coming to his education qualification is concerned, he has completed his Bachelor of Engineering in Mechanical Engineering from Dayanand Sagar Institution, Bengaluru. And coming to his profession is concerned, currently he is working as a design engineer at Novem Solutions Private Limited, Bengaluru. And he is actively volunteer at Vivekananda Balaka Sangha of Ramakrishna Matha, Bengaluru. Under this platform, he has involved himself in various spiritual and societal activities, and he has delivered many sessions of Bhagavad Gita classes to spread the importance of Bhagavad Gita in our life, about the Sanatana Dharma, to clear various misconceptions about Bhagavad Gita. Even he is trying to help the people how better we can understand Bhagavad Gita, etc. And this is his brief introduction. And coming to today's topic, whatever we have taken, that is Bhagavad Gita. So in Sanskrit, it is called a Song of God. An episode recorded in the great Sanskrit poem of the Hindus is a practical guide to one's life that guides one to reorganize their life and even achieve inner peace and approach the Supreme Lord. It occupies chapters 23 to 40 in Bhishma Parva section of Mahabharata, and is composed in the form of a dialogue between Prince Arjuna and Lord Krishna, an avatar incarnation of the God Vishnu, on the battlefield of Kurukshetra. As both armies stand ready for the battle, the mighty warrior Arjuna, on observing the warriors on both the sides, becomes overwhelmed with grief and compassion due to the fear of losing his relatives and friends and the consequent sins attributed to killing his own relatives. So he surrenders to Lord Krishna, seeking solution, thus follows the wisdom of Bhagavad Gita. Over 18 chapters, Gita packs an intense analysis of life, emotions, and ambitions, discussion on various types of yoga, including Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga, etc. The difference between self and the material body, as well as the revelation of the ultimate purpose of life. So Ishvara, the Supreme Lord, the Jiva, the living entity, the Prakriti, the nature, the Kala, the eternal time, and Karma, the activity, are all explained in Bhagavad Gita. Out of these five, the Lord, the living entities, material nature, and time are eternal. The Bhagavad Gita presents a synthesis of Hindu idea about dharma, that is nothing but our Sanatana dharma, and theistic bhakti and the yogic ideals of moksha. And Sanatana dharma so can be defined in several ways. That is Satya, the truth; Brahmacharya, the non-adultery; Aparigraha, honest; and Santosh, the
contentment, and shaucha, the purity, and tapas, the determination. The two words Sanatana Dharma come from the ancient Sanskrit language. Sanatana is a Sanskrit word that denotes that which is anadi, that is nothing but it is beginningless. Anatha, endless, and does not cease to be that which is eternal and everlasting. With its rich connotations, dharma is not translatable to any other language. Dharma is from DHR 3, that means to hold together, to sustain. Its approximate meaning in natural law are those principles of reality which are inherent in very nature and design of the universe. The message of Bhagavad Gita is that either you can perform your actions with attachment, thinking that you are the doer, or you can perform the same without attachment by thinking that God or the nature or Prakriti, whatever we call, is performing the actions. So the basic intention to organize this the awareness, the webinar and Bhagavad Gita, the life manual or Bhagavad Gita, Namma Badukina Kaipidi, is to know about what is Bhagavad Gita, what are all the importance of it, how best we can understand it, how we can implement in our life, etc. So with this, I wish all the participants, so we'll have fruitful interaction with the speaker. And from today onwards, every Sunday, 5 to 6, so every weekend, 1 hour, we'll have this Bhagavad Gita, the life manual, the session. So once again, I thank you one and all. Over to you, Prashant. Thank you, sir. Now I request Shri Sandeep S. Vasista, Design Engineer at Tanoam Solutions Private Limited, Bangalore, and active volunteer at Vivekananda Balaka Sangha of Ramakrishna Math, Bangalore, to start his session. Over to you, sir. Yonta pravishya mama vacha mimam prasuttam sanjeevayatya shakti dharaswadamna anyascha charana shravanatvagadin pranannamo bhagavate purushaya tubyam. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಭಾವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಗ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕನ್ನಡನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜಕರಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಶೈಲೇಶ್ ಸರ್, ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಬರೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3 ಸಾಗರ 100 ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾಸಿರವಿದ್ದರೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 3 ಸಾಗರ 100 ಮಂದಿರ ದೈವ ಸಾಸಿರವಿದ್ದರೆ, ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಯಮುನೆ ಇದ್ದರೆ ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ, ಗಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಯಮುನವಿದ್ದರೆ ಗಿರಿ ಹಿಮಾಲಯವಿದ್ದರೆ, ವೇದವಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದ್ದರೆ, ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ವೇದವಿದೆ, ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಘನ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಸಾರ್ಥಕ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇವತ್ ನೋಡಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇವತ್ತೇನು ಅಂತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬದುಕಿನ ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತ, ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ. ಏನ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೈಪಿಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರಿಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ತೆಗೆದಿಡ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಅದನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದ್ರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೆಷಿನ್ ಕೆಟ್ಟೋದಾಗ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ? ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ವಾ, 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತೆ PF ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋ ಅಂತ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ 18-19 ವರ್ಷದ ಯುವಕರು ಓದ್ತಾರೆ? ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪಡಿಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೌದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಗ್ರಂಥಗಳು 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓದೋ ಅಂತದ್ದು ಅಂತ, ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾವ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೇನೋ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್, ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಪದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವನು. ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ನೀನ್ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇದು ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತಾನ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲವನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಜೊತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಏನೋ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ಕಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಓದಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪ ಇದೆಯಾ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಓದಿ. ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ದ್ವೇಷ ಇದೆಯಾ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಓದಿ. ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮಗೆ ಕಾಡುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಏನ್ ಮರ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಪಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿರೋದು, ಅದಕ್ ದಿನ ಹೂ ಹಾಕೋದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಹುಶಃ ಈಗಲೂ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಓದಿದ್ದೇನು? ನೆನ್ಪದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದುವಂತ ವಸ್ತು. ಮತ್ತು ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಬುಕ್. ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಎಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಅವ್ನಿಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಸೈಕಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿಂದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಏನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ, ಇದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ, ನಿಮ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ಹೀಗೆ ಯಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೀಗೆ ಯಾಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದೆ, ನನ್ನ ಗುಣ ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದೆ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಅದರ ಉತ್ತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಪ್ಪ, ಎಂತ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮುಟ್ಟದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮೊದಲನೇದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಫಲ ಇದ್ರೇನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನನಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಅದು. ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಫಲ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಫಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಓದುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಓದುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ನಾವು?
ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್. ನಮ್ಮ ನಿಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ತೋರ್ಸತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ. ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ, ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಜನ ನಿನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇದು ಯುವಕನಾದವನಿಗೆ ಸರಿ, ಹೌದು ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ, ನಾನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದವನು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದವರು ನಮ್ಗೇನ್ ಸಾಧ್ಯ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ತನ್ನ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದವರು. 70 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನಿನ್ನ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಏನ್ ನಮ್ ಮುಂದೆ ಇದೀವಲ್ಲ, ನಾವೇನ್ ಕಾಣ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪವರ್, ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊರಸೂಸೋದೆ, ಹೊರಗೆಡುವುದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಏಜ್, ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲನೂ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ, ಮತ್ತೆ ಇರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಏನ್ ನಾವು ಫಿಲಾಸಫಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದರ್ಶನಗಳು. ಈಗ ನಾನು ದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ನಾನು ಅದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ನಾನು ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನು, ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಇವರು, ನಾನು ಹೀಗೆ, ಇವರ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ, ಬಹಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಕೆಳಗಡೆ ಪದತಲದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು, ಅವರ ಪರಮ ಶಿಷ್ಯಾಗ್ರಣಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ನವಭಾರತವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಿವೇಕಾನಂದರೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸಮೇತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವತ್ತು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಇವತ್ ನಾವ್ ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ನಾವು ಇವರನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜೀವನವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಯಾರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದವ್ರು. ಅವ್ರು ದ್ವೈತಾನೂ ಸರಿ ಅಂದ್ರು, ಅದ್ವೈತಾನೂ ಸರಿ ಅಂದ್ರು, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತಾನೂ ಸರಿ ಅಂದ್ರು, ರಾಮಾನುಜರು ಸರಿ, ಶಂಕರರು ಸರಿ, ಮಧ್ವರು ಸರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿ, ಎಲ್ಲರ ದಾರಿಯೂ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ದಾರಿಯೂ ಒಂದೇ ಗುರಿಯೆಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿದವರು. ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಏನು ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆಯೋ ಅದು ಒಂದೇ ಗುರಿ ಅಂತ ತಾವು ಬರೀ ಬಾಯಿ ಮಾತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದವರು. ಇವತ್ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಏಜ್ಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ರಿಲಿಜನ್ ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲಿಜನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರೈಚಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆತನ ಅಂತ. ಧರ್ಮ ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮದ ಅರ್ಥ. ನಾಟ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್. ನಾವು ಧರ್ಮವನ್ನ ಒಂದು ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಮತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಧರ್ಮ ಮತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಮತ ಬೇರೆ, ಧರ್ಮ ಬೇರೆ. ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಅರ್ಥ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಇಟ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಏನಾಯ್ತಂತ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಕತೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಆನಂದ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಯಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದರಿಂದ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಹೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಅವರ್ ರಿಯಲ್ ನೇಚರ್.
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ನ ನಾನು ಹೇಗೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದ್ರು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಈ ಹುಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಹುಲಿಯ ದಿಂಡು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಈ ಕುರಿಯ ದಿಂಡು ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಂತೆ. ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಲಿ ಮರಿ ಈ ಕುರಿ ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಂತೆ. ಸಣ್ಣ ಹುಲಿಯ ಮರಿ ಕುರಿ ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಆ ಕುರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹುಲಿ ಮರಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಕುರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಳಿತಂತೆ. ಯಾಕಂತ ಸುತ್ತ ಅದರ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತ ಕುರಿಗಳು. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದ ತಾನು ಹುಲಿ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕುರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬೆಳಿತಂತೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಆ ಕುರಿ ಮಂದಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ ನೋಡ್ತಂತೆ, ಅಲ್ಲೆಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ನನ್ನ ವಂಶದವನೊಬ್ಬ ಇದಾನಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂತೆ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದರ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಹುಲಿ ಮರಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂತಂತೆ. ಅದು ಹುಲಿ ಮರಿ ಕಿರ್ಚಾಡ್ತಂತೆ, ನಾನು ಕುರಿ, ನನಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನು ಕುರಿ, ನನಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ನೀನು ಕುರಿ ಅಲ್ವೋ, ನೀನು ಹುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಮರಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಯಾರು ಕುರಿ ಮಂದೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂತ ಹುಲಿ ಮರಿ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಇಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಾನು ಕುರಿ ಅಂತ ಎಷ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಆಗ ಆ ಹುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ, ಆ ಹುಲಿ ಮರಿಯನ್ನ ತಂದು ಒಂದು ಸರೋವರದ ಮುಂದೆ ಅದರ ಮುಖವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಆ ಮುಖ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತಂತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಲ್ವಾ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಕುರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕುರಿ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ನೇಚರ್, ಕುರಿ ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಹುಲಿ, ನಾನು ನಿಜವಾದ ಹುಲಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು, ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಬಂತು, ಶಕ್ತಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಯ್ತಂತೆ. ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದ ಕತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕುರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದಾಲಸನ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮದಾಲಸ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನ ತೂಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುದ್ಧೋಸಿ ಬುದ್ಧೋಸಿ ನಿರಂಜನೋಸಿ ಅಂತ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಂತ ಪಾಠ. ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೂಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಶುದ್ಧನು ಬುದ್ಧನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಶುದ್ಧೋಸಿ ಬುದ್ಧೋಸಿ ನಿರಂಜನೋಸಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಯ ಪರಿವರ್ಜಿತೋಸಿ ಅಂತ ತೊಟ್ಲನ್ನು ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ನೀನು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ತೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆದ್ರೆ ಸಮಯದ ಒಂದು ಏನು ಉರುಳ್ತಾ ಬಂತು, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ದಾಳಿ ಆಯ್ತು, ಇನ್ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿದೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚಿದೆ ನಮಗೆ, ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಹುಚ್ಚಿದೆ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಐಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ಐಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ ಅಂತ? ನಾನ್ ಬೆಂಟ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬಾರ್ದ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ ಬೆಂಟ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ? ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳುದು, ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ಗೂ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ನಾನು, ನೀವು, ಇಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿಡಿ, ನಾವು ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ. ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೀವಿ. ನಾವು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವದ ರಕ್ತ ಕಣಕಣವೂ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೋದ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದ? ಏನ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್ ಅಂತೀರಾ? ನಾನು ಅದೇ ತರ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕೇನು? ನಾನು ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದಾ? ವೇರಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡರ್ನೈಸೇಷನ್. ಅದು ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಾನು ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನನ್ನ ಹಾವ ಭಾವ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೈಫೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ನಿಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನು, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು, ನನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೆನಪಲ್ಲಿಡಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಋಷಿಗಳು. ಏನ್ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಋಷಿಗಳು. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಎಂತ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಏನೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ನನ್ನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ. ನಾನ್ ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಓದ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದೇ ನಮ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಇದು ಇವಾಗ ಓದುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚರಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಸರ್ವಸಂಗ ಪರಿತ್ಯಾಗಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಹೀಗಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ತುಂಬಿ 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 ನಾವ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನೋಡಿ ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು, ಅಮೆರಿಕನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಬ್ಬನ ವಿಷಯ ಹೇಳೋನಿದ್ದೀನಿ, ರಾಬರ್ಟ್ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಅಂತ. ಅವನು 1933 ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಕಲ್ತ. ಅವ್ನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳೋನಿದ್ದೀನಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಯಲ್ ನೇಚರ್. ಈ ಯಾವ ಹುಲಿ ಮರಿಯನ್ನ ಹುಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅದರ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸರೋವರ ಮತ್ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ 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 ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಿಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ತೋರ್ಸತ್ತೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಶಕ್ತಿ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ತೋರ್ಸುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಗೌಣ. 0.1%. ನೀವೇನ್ ನನಗ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು 0.1%. ಬಟ್ ನೀನ್ 0.1% ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀನ್ 100% ನೀನ್ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಮರಿತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಊಹಾಪೋಹ ಕಥೆಗಳಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಗಕ್ಕ ಭೂಗಕ್ಕ ಕಥೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೌದಾ ಈ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಯಾವತ್ತವರೆಗೂ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ನಮಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಂತೆಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಥಿಯರಿಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಅದನ್ನ ಆ ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗಿವತ್ತು ಇನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂಜಾ ವಸ್ತು ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಅಧ್ಯಯನ ವಸ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ನಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನದ ವಸ್ತು ಆಗ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಪೂಜಾ ವಸ್ತು ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ನೀವ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವ್ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾರ ಹಾಕದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೈವೇದ್ಯ ಇಡದಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ನ್ ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ, ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬರಿಯ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ, ಬರಿಯ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಇದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ. ಹರ್ಮನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋನಿದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ವಿವೇಕಾನಂದರು, ಅರಬಿಂದೋ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನು? ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ರೇನು? ಇದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದು ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತತ್ವ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲವೂ ರಿವೀಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು, ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧಾ ಗೋಪಾಲ ನಂದನಃ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತು, ವೇದ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹೆಸರುಗಳು ನಮ್ ಕಿವಿಗೆ ಇಡ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕಾಗುವಂತದ್ದು ಹೇಳಿ. ನನ್ ಸಂಬಳ 30,000 ಬರ್ತಿದೆ, 40,000 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಏನ್ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ನಮ್ ಭಾವನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಉಪನಿಷತ್ಗಳ ಒಂದು ಸಾರ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧಾ ಗೋಪಾಲ ನಂದನಃ. ಮುಂದಿನ ಲೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ ಭೋಕ್ತ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕರೆಯೋನ್ ಯಾರಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೆ.
ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು ವೇದಗಳು ಒಂದು ಹಸು ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನ ಹಾಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕರೆದು 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 ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಂಚಿದ್ದಾನೆ. ಏನನ್ನ? ಗೀತಾ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್, ಹಾಲು ಎಂಬ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಂಚಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈಗ ತಮಾಷೆ ಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? 2-3 ದಿನದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಆಗತಾನೆ ಕರೆದಂತಹ ಹಾಲನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಲನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೆ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಆದ್ರೂ ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಹೂವು ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ, ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ಕೊಂಡ್ ಸಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪೂಜಾ ವಸ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಗೀತಾ ಅಮೃತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಲಿನಂತ ಅಮೃತವಾದಂತ ವಸ್ತು ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜಾ ವಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನೆ ಗೀತೆಯ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಹುಚ್ಚರ, ಇದು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಮೃತದಂತಹ ಹಾಲು, ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಕುಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೃತದಂತಹ ಹಾಲು ಗೀತಾ, ಅದನ್ನು ಕುಡೀರಿ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹಾಲನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ತಿದೆ, ಹಾಲು ನನಗೆ ತಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಏನ್ರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ? ಯಾಕ್ರಿ ಓದ್ಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆ? ನನಗೇನ್ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ? ನನ್ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ? ನನ್ ಕಷ್ಟ ಕೊನೆ ಆಗತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಓದ್ಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಹಾಲು ಕುಡಿರಪ್ಪ, ಫಸ್ಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೀರಪ್ಪ, 1-2 ಪುಸ್ತಕ ತಿರುವು ಹಾಕ್ರಲ್ಲ, ಆಗತಾನೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಏನೋ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಹಾಲನ್ನ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ನನಗೆ ಹಾಲು ತಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ನನಗೆ ಹಾಲು ತಳಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ ತಪ್ಪು? ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಹಾಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಕುಡಿದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ನಿನ್ನ ತಪ್ಪು ಕುಡಿಯೋ ಹಾಲನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪೂಜಾ ವಸ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜಾ ವಸ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾ ವಸ್ತು ಹೊರತು ಅದು ಪೂಜಾ ವಸ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಪೂಜಾ ವಸ್ತು. ಇದು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾನಂದರು ಅಂತ, ಇವರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇವರನ್ನ. ಸ್ವಾಮಿ ರಂಗನಾಥಾನಂದರನ್ನ ಅಭಿನವ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಸಂತರು. ಒಮ್ಮೆ ಇವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶನ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, 30-40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ರಂಗನಾಥಾನಂದರು ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಗವರ್ನರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಜನರಲ್ TN ಚೌಧರಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಚೌಧರಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ಚೌಧರಿ ಅವರ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ರಂಗನಾಥಾನಂದರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಓ ಚೌಧರಿ, ಡು ಯು ರೀಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ರಂಗನಾಥಾನಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಎಸ್ ಐ ಡು. ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನನಗೆ ದುಃಖ ಬಂದಾಗ, ನನಗೆ ಬಹಳ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೆಲ್ಸ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಎತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ನನ್ಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ತೆಗೆದು 1-2 ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಂಗನಾಥಾನಂದ ಫ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ ಚೌಧರಿಗೆ ಇ ಟುಕ್ ಅಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗನಾಥಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಬಹಳ ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ, ನೀವ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ TN ಚೌಧರಿ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ, ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ವೈ ನಾಟ್? ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣ? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅರ್ಜುನ ಯಾರು? ಒಬ್ಬ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇರುವಂತ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ, ಒಬ್ಬ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪರ್ಸನಲ್. ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ನೀವು ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ?
ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಷ್ಟೊಂದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಜನರಲ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ, 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆ ಆದಂತ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದ? ಯಾಕೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಥೀಮ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ನೀನು ಷಂಡನ ರೀತಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ 700 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕೆಟ್ಟವರು, ಬುದ್ಧಿ ತಪ್ಪದವ್ರು ಯಾರು? ದುರ್ಯೋಧನ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ತಮಾಷೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನ ಬೋರ್ಡಮ್ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಬಿಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮಹಾಭಾರತ, ರಾಮಾಯಣ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಅದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ನಾವು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇಕು, ನೋಡುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಬರತ್ತಲ್ವಾ, ಬುದ್ಧಿ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದು ದುರ್ಯೋಧನನ್ಗೆ, ಆದ್ರೆ ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತ? ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳೋ ಬದಲು ದುರ್ಯೋಧನನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಯುದ್ಧನೇ ನಡೀತಿರ್ಲಿಲ್ವೇ? ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾನವನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಓ ಕೃಷ್ಣ, ಜ್ಞಾನ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ ತಪ್ಪಿರೋದು. ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೂ ಮುಂಚೆ ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅವನ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಕೃಷ್ಣ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು, ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಧರ್ಮದ ಹಾದಿ ಅಂತ. ದುರ್ಯೋಧನ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತರ ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಅವನು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವರ್ಸಸ್ ಎಷ್ಟು ಥಾಟ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಕೇಳಿ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಓ ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಸರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜಾನಾಮ್ಯ ಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ನಿವೃತ್ತಿ. ನನಗೆ ಅಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಕೃಷ್ಣ, ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಿವೃತ್ತವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ? ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು, ನೀವೀಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಇದು? ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಜಾನಾಮಿ ಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ನನಗ್ ಧರ್ಮ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗ್ ಕೆಟ್ಟದ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕೆಟ್ಟದಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಜಾನಾಮ್ಯ ಧರ್ಮಂ ನಚಮೇ ನಿವೃತ್ತಿ. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕಾಯ್ತು ಹೋಗಪ್ಪ, ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಅರ್ಜುನನ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ದುರ್ಯೋಧನನ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ್ ಇನ್ನ ಉಪದೇಶ ಕೊಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನ್ ತಪ್ಪು ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆ ರೀತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಹೀಗ್ ನಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಮನಸ್ಸು ನಂಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸರಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಏನು? ಇದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ಇದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತು. ಮತ್ತೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಗೀತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭಜಗೋವಿಂದಂ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ, ಭಜಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ ಅಂತ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಶ್ಲೋಕ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಜಗೋವಿಂದಂ ಗೋವಿಂದಂ ಭಜ ಮೂಢಮತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ 60 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಜನೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಈಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಯೋದ್ ಬೇಡ. ಯಾಕೆ ಇದು ಕಲ್ತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,
ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿತದೀತ ಗಂಗಾ ಜಲಲ್ಲವ ಕಣಿಕ ಪೀತ ಸಕೃತ್ಯೇವ ಮುರಾರಿ ಸಮರ್ಚ ಕ್ರಿಯತೆ ತಸ್ಯ ಯಮೇನನ ಚರ್ಚಾ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದಾನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿತಧೀತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಪದ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿತದೀತ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿತದೀತ ಗಂಗಾ ಜಲಲವ ಕಣಿಕ ಪೀತ, ಗಂಗಾ ಜಲದ ಒಂದು ಕಣವನ್ನಾದರೂ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಕೃದ್ಯೇವ ಮುರಾರಿ ಸಮರ್ಚ, ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಕ್ರಿಯತೆ ತಸ್ಯ ಯಮೇನನ ಚರ್ಚಾ, ಅವನಿಗೆ ಯಮನ ಜೊತೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಈ ಶ್ಲೋಕದ್ದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ಗೂಢಾರ್ಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಗೂಢಾರ್ಥ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿತಧೀತ ಅಂತ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಸಾಕು. ನಾನು ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಿಂಚಿತ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಿಂಚಿತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಧೀತ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿತ ಧೀತ. ಈಗ ಈ ಕಿಂಚಿತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಜೊತೆಯಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸಿ ಓದಿ, ಧೀತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಯಾದ್ರೂ ಸೇರಿಸಿ ಓದಿ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿತ, ಆಮೇಲೆ ಧೀತ ಅಂತ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ್ಥ ಏನ್ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಏ ಮನುಜ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡು, ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿತ ಧೀತ ಅಂತ. ಈಗ ಈ ಕಿಂಚಿತ ಅನ್ನೋ ಪದನ ಧೀತ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಸೋಣ. ಏನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾಸ್ ಕಿಂಚಿತ ಧೀತ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು, ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಫಲ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನ ಶಂಕರರು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿತ ಗೀತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನಾದ್ರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನಾದ್ರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಆಗುವಂತ ಲಾಭ ಒಂದೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಬ್ಯೂಟಿ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನಪ್ಪಾ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಏನು? ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೆ ಸಮವೇತ ಅಯೋತ್ಸವ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ರೀಡ್ ಹೋಲ್ 18 chapters or all 700 verses. We need to understand only first line of the first verse of Bhagavad Gita. ಏನು? ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೆ ಸಮವೇತ ಅಯೋತ್ಸವ. ಬೇಡಪ್ಪ, ನೀನು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕನೂ ಬೇಡ, ಒಂದು ಪಾದನೂ ಬೇಡ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲೈನು ಬೇಡ, ಅರ್ಧ ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ಸಾಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನೀನು ಏನು ಅರ್ಧ ಲೈನು? ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಧ ಲೈನು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಧರ್ಮಂ ಕುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಾದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಧರ್ಮಂ ಕುರು. ಓ ಮನುಷ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ನೀವು ಸರಿಯಾದದ್ದು ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡು, ನ್ಯಾಯ ಯಾವುದೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡು ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಲ? ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅರ್ಧ ಲೈನಿನ, ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಧ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಹೋಗೋಣ, 2 ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಏನಂತಾರೆ, ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಬರೋಣ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು 2 ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ನೋಡಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ ಏನು? ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೆ ಸಮವೇತ ಅಯೋತ್ಸವ ಮಾಮಕ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮ ಕುರುವತ ಸಂಜಯ. ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ ಏನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪುಸ್ತಕ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋರ್ಭೂತಿ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ ಮತಿರ್ ಮಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೊದಲನೇ ಪದ ವರ್ಡ್ ಏನು? ಧರ್ಮ. ಆಯ್ತಾ? ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪದ
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆಯ ಪದ ಮಮ. ಏನದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಎತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ತತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯೋರ್ಭೂತಿರ್ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ ಮತಿರ್ ಮಮ. ಮಮ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ತಗೋ, ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನ ತಗೋ. ಇದೇನದು? ಮಮ ಧರ್ಮ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನು, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂತ. ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇದ್ರು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಮಮ ಧರ್ಮ, ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಏನು. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲ. ಮಮ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದವನು ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅಲ್ಲ. ಮಮ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒಂದೇ ಪದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 4 ಪದ ಆಯ್ತು, 2 ಪದ ಆಯ್ತು. ಒಂದೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರನ್ನ ವಿವೇಕಾನಂದರನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಓ ಬಾಬಾ, ಈ ಇಡೀ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರಂತೆ. ಗೀತೆ ಗೀತಾ 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 ಅಂತ ನೀನ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಗೀತಾ 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 ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ತಾಗಿ 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 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತ್ಯಾಗಿ 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 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ನೋಡಿ. ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನ ಉಲ್ಟ ಮಾಡು. ತ್ಯಾಗಿ, ನೀನು ಮನುಷ್ಯ, ನೀನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈ ತ್ಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ, ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಆ ತರ ಪದ ತ್ಯಾಗಿಯ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ತ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗ ಪದದ ಅರ್ಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ತ್ಯಾಗಿ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ. ಏನ್ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾವು ದಿನ ಬರ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೋಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು, ಈ ರೀತಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕೆಟ್ಟತನಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು. ಈ ಕೆಟ್ಟತನಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ತ್ಯಾಗಿ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದೆ ಗೀತೆಯ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಗುರು ಮಹಾರಾಜರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ ಇದು ನೋಡಿ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪದ ನೋಡಿ, 4 ಪದ, 2 ಪದ, ಒಂದು ಪದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೀತೆಯ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ನು ಅವಾಗ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ನಾನು ಅದೇ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋಕಂತ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದು ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ನಮಗ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಜನ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ನಾನು 2-3 ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಸಂಶಯ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಸಂಶಯ ದುಃಖ ಎದುರಾದಾಗ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾ ಕಿರಣ, ಹೋಪ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು. ಅದು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು, ಅದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವರಿಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಈ 21st ಸೆಂಚುರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಬ್ರು, ಒಂದು 10 ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ಹೆಸರು ಭಾರತೀಯರದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಲ್ವಾ? ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿಲ್ವೇ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, 2ನೇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಹೆಸರು 10 ಜನರ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ, ವಿವೇಕಾನಂದರಂತಹ ಮೇರು ನಾಯಕರು, ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರಲಿ, ಅವರು ಭಾರತೀಯರು.
ನಿಮ್ಮಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಪ್ರಭಾವ ಮಾಡುವಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ವಿವೇಕಾನಂದರಾಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಪವರ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಗತ್ತೆ, ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ 100% ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಈ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್, ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನನ್ನ ಅನುಭವ ಚಿಕ್ಕದು, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕದು, ನನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಚಿಕ್ಕದಾದ್ರೂ ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ರಾಬರ್ಟ್ ಜೆ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಯಾರಾದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಈ World War II ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವೆಪನ್ ನ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು, ಏನಂತಾರೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಈ ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದವಂಥವನು ರಾಬರ್ಟ್ ಜೆ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಅಂತ. ಈ ರಾಬರ್ಟ್ ಜೆ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಮುಂದೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, 1933 ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಕಲಿತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಓದ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ರಾಬರ್ಟ್ ಜಿ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವಾಗ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಟ್ರಿನಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಗ ನನಗೆ ಮೊದಲನೇ ಥಾಟ್, ನನಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಭವೇದ್ಯುಗ ಪದದ್ಯುತ ಅಂತ ಈ ನಮ್ಮ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಭವೇದ್ಯುಗ ಪದದ್ಯುತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರ ಅರ್ಥ? 1000 ಸೂರ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ನಿನ್ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಭೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಪ್ರಭೆ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾಯಿತು ಅಂತ ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಶ್ಲೋಕನೇ ಈ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಈ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 12ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅವನು ಭಾರತೀಯ ಅಲ್ಲ, ಸನಾತನಿ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ ಅಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ಮೊದಲನೇ ಥಾಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರ. ಅವನು ಅದನ್ನ ಉದ್ಗರಿಸ್ತಾನೆ, ದಿವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಉದ್ಗರಿಸ್ತಾನೆ. ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಆ 1000 ಸೂರ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಶ್ವರೂಪದ ದರ್ಶನದ ಅನುಭವ ಆಯ್ತು ಆ ಸಂಜಯನಿಗೆ, ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಭಾಸ ಆಯ್ತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ರಾಬರ್ಟ್ ಜೆ ಓಪನ್ಹೈಮರ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಾಲಿಟಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ದುರದೃಷ್ಟ ಏನಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ, ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲು ದೇವರೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹರ್ಮನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಏನು ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದನಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಭಾರತೀಯ ಒಬ್ಬ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹೇಳ್ತಿರ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಜರ್ಮನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಹರ್ಮನ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನೋನು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹರಾದಂತಹ ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಸೋ ಅಂತ ಜನ ನಾವ್ರಿ. ಕಾಳಿದಾಸ ಈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಂತ ದುರದೃಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು? ಕಾಳಿದಾಸನ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ? ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಗೆ? ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಾಳಿದಾಸ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅವನ ಕಾವ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಕಾವ್ಯರಸ. ನಮಗೆ ಕಾಳಿದಾಸನ ವರ್ಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನಾನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಗಳಿತಿಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತ ಅವನು ಅದ್ಭುತ ಕಾವ್ಯಗಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಭುತ ಕವಿ ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಜ್ರ ಇದ್ದಾಗ ಆ ವಜ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗತ್ತೆ. ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ?
ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಕಾಳಿದಾಸ ಇಸ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಕಾಳಿದಾಸ್ ಆಫ್ ಅವನ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಉಲ್ಟ ನಾವ್ ಎಂತ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಳಿದಾಸ ಇಸ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಳಿದಾಸನ ಟೈಮ್ ಲೈನು, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೋಗಿ ಓದು. ಆಗ ಕಾಳಿದಾಸ ಇಂಡಿಯನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಥವಾ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅವನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಾಳಿದಾಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅವಾಗ ಹೇಳಿ. ಅದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೊಡುಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸಂದೇಶ. ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕಲಿಸುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನ 3 ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ವೈದಿಕರು ಕಲಿತಾರೆ. ಏನು ಆ 3? ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ಥಾನತ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಏಯಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪದಪ್ಪ, ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆತರ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತೆ ಗೌರವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು, ನನಗೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ. ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ದೂರ ಇಡುವಂತ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಈಗ ತಾನೇ ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕಿಂಚಿತ ದೀತದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ ತ್ರಯ ಏನಿದೆ, ಪ್ರಸ್ಥಾನ ತ್ರಯ ಏನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಏನಂತಾರೆ, ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ, ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ, ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ 3 ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಏನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ, ಈ 3 ಪ್ರಸ್ಥಾನಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು? ಉಪನಿಷತ್ತು, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ. ಇದು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ರನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖೇದ ಆಗ್ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗ್ಬೇಡ. ನನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ವಸ್ತುವನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಸ್ತು ಇದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ದುರ್ದೈವಿಗಳಲ್ವ ನಾವು. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ 30 ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು 30 ಜನಕ್ಕೆ, ಇನ್ನು 60 ಜನಕ್ಕಾಗತ್ತೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಾನು ನೀನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಳೆಯಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು. ಮತ್ತೆ ಈ ಏನಂತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಕೊರೋನಾ ಏನ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಪೀಡಿಸ್ತಿದೆ, ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಯುದ್ಧೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದೇ ರೀತಿ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜನರ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರ ಜನರ ಸಾವು ನೋವುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಥ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು, ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಓದ್ದಾಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂಲ್. ನಮಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ, ಹೇಗೆ ನೋವಲ್ ಬೆಂದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ, ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮಗ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ತಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸರ್ತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮುಂದೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರನು, ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕೆಲವು ನಮ್ಗನ್ಸತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಡ್ರೈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್, ಕೆಲವು ಡ್ರೈ ಶ್ಲೋಕಾಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಇಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ರೀತಿ ಅನಿಸಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಭಾವಿಸೋದ್ ಬೇಡ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ತಿಳಿದಾಗ, ನನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಅರಿತಾಗ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಾಡ್ರನ್ ವೇನಲ್ಲಿ
ನಾನ್ ಮತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇದನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನು, ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ನಮ್ಮ ಡೇ ಟು ಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಕಲಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Thank you, sir, for the wonderful and enlightening session. Now the participants can interact with the speaker by unmuting themselves. Provision is given to you. Over to all the participants. If you have any clarifications, you can personally contact the speaker. Or even in chat box also you can type. So he will answer to that also. Sir, namaste. Namaste, sir. Sir, speaker idara? ಇದೀನಿ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸರ್, ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಂದೀಪ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು ಸಂದೀಪ್. ಸಂದೀಪ್, ಓಕೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಸುಹಾಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸರ್, ನಾನು ಸರ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋದು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಅನ್ಸಿದೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಮಿಸ್ ದೋಸ್ 10 minutes ಅಂತ. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ನಾನು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ದಿನದ ಮುಂಚೆ 18 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ನನಗೂ ತುಂಬಾ ನೋವಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಓದಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಒಂದು ತಮ್ಮಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದೇನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಯಸ್ತಿರೋದೇನಂದ್ರೆ, ತಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಸಮೇತ ನನಗೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು, ನನ್ಗೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಬೇರೆ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನನಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈ ನಡೀತಿರೋ ಸಿನಾರಿಯೋಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದೋ ಪುರಾಣದ ಕಾಲದ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಅಂಥವರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡು, ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಜನರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಅವ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅದು ಏನಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ನೀವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಜನಗಳು ಕೇಳಿದವ್ರಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಓದೋದಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು, ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Excuse me, Ramchandra sir. Sandeep, you did a very phenomenal work. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ like I really feel proud. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಇದೇ ತರ ಲೈಕ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆದು ಒಳ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇರೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಡೀಪರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ನೀವು ಕೂಡ, ಜೊತೆಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ನಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ. ಮಾತಾಡಿ ಜಯಣ್ಣ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ನಾನು ಜಯಣ್ಣ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಹೇಳಿ ಜಯಣ್ಣ, ಮಾತಾಡಿ. ಸಂದೀಪ್, ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ HOD ಜೊತೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸರ್. ನಾನು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬಗ್ಗೆ ಟಾಕ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಅದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್
ಆನ್ಸರ್ ಸೆಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೂ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡಿ ಜಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು ಸರ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಲಿಂಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಶೈಲಿ ಮತ್ತೆ ಚಾತುರ್ಯ, ವಾಕ್ ಚಾತುರ್ಯ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹಲೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹಲೋ ಹಲೋ, ವೀರು ಮಾತಾಡು. ಹಾ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೀರೇಶ್ ಅಂತ. ನಮಸ್ತೆ ವೀರೇಶ್. ಹಾ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ನಮಸ್ತೆ. ವೀರೇಶ್, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ನಾನಿನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓದಿಲ್ಲ ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನದ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರೋ ಜನ ತರ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಬಂಡವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಅರ್ಜುನನ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗೋ ತರ? 100% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಐ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ. ಅದು ಬಹಳ, ನೀವು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಶಿಷ್ಯಸ್ತೆ ಹಮ್ ಸ್ವಾದಿಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ನಾನ್ ನಿನ್ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೀವ್ ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ ಯಾವ್ದೇ ನಿಮ್ಮ ಏನಂತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಈ ಸೈನ್ಸು ಸೋಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಿಂದ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪಡಿತೀರಾ. ದುರ್ಯೋಧನನಿಗೆ ಅಹಂ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಇಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಅದ್ರಿಂದ ಅವ್ನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸಿದ್ರು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದ. ಅಂತ ಮನೋಭಾವದವರಿಗೆ ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಏನಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಲಗಿರೋರಿಗೆ ಎಬ್ರಿಸ್ ಬಿಡ್ಬೋದು, ಮಲಗಿರುವಂತೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಬ್ರಿಸಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸೈಕಾಲಜಿ, ನೀವು ಗೀತೆಯ ಸೈಕಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಕರಾರೋಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಲಗಿರಂತ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿರೋರ್ಗೂ ಕೂಡ ಗೀತೆ ಎಬ್ರಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಿವಿ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ. ಇದು ನನ್ನ ಭಾವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದ್ರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದಾ? ಹೌದು, ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಖಂಡಿತ ಇದು ನಮ್ದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ, ಸನಾತನ ಸಂಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ಇದರ ಲಿಂಕು ಸಹ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ತಿಳಿಸಿ ಈ ವಿಷಯನ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ಪ್ರಶಾಂತ್, ಮುಂದುವರಿಸಿ. Okay, sir. Thank you. Now I request Dr. Ramchandra Siji to summarize today's webinar and complete the remaining proceedings. Over to you, sir. ಖಂಡಿತ. First of all, very big thanks to ಸಂದೀಪ್ ಎಸ್ ವಸಿಷ್ಠ. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಸುಮಾರು ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ರೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಇವತ್ತು ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಮಗೆ ಬಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯತೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 hour ಇವತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕೈಪಿಡಿ ತರ ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಓದುವಂತಹ ನಾವೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಅಂತನೋ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಓದಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಂಥನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸೊ ಅವರ
ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಟ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಅವರ್ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಹುಲಿ ಮತ್ತೆ ಕುರಿಮರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಅದು ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನೇ ಅವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅರಿವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು, ಸೊ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಅವರು ತಮ್ಮ 75ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸುತ್ತಾಡಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಅವರು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮತ್ತೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವ್ರ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಮೈನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಸನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸೊ ದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ಈ 3 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಬೇರೆ 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 ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಮುಟ್ಟೋ ಅಂತ ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲದೂ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಅಂಶ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ರು, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ಸೊ ಧರ್ಮ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಧರ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಮತನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ನಾವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ನಾವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡನ್ನೂ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡರ್ನೈಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಅದ್ರದ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಇತ್ತಲ್ಗಿದ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಚಾಚಿತಪದ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತು ನಂತರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಗೆ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಫೀಸರ್ ಒಂದು ಅವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆದಾಗ ತುಂಬಾ ನೋವಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರಿವಾಯ್ತು ಅದನ್ನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಾಯನೂ ಸಹ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ 700 ಶ್ಲೋಕಗಳು ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್, ಮೊದಲನೇದು ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು 4 ಪದ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಪದಗಳಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 2 ಪದವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 1 ಪದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಧರ್ಮ ಮಮ 2 ಸರ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತದೇ ಇದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಬಂತದ್ದು ಅದು ಗೀತಾ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತ್ಯಾಗಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತ್ಯಾಗಿ ಆಗು ನೀನು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಮಾಡರ್ನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಹೋಪ್ ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ, ವಿವೇಕಾನಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಜರ್ಮನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದವರೇ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಳಿದಾಸನ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಅದನ್ನ ಆಳವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಖಂಡಿತ ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ
ದ ಲೈಫ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಥವಾ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಅಂತ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ, ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಯ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಸೊ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ.